पंथ अंदर दरपेश चुनौतियां दे प्रति विचार वटांदरा सिर जोड़ के बैठ के करन दे लई इकत्तर होईयां समूह सत्कारयोग जथेबंदियां ते उन्हां दे नुमाइंदे सहयोगी सारे गुरसिख वीर भाइयों नूं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। क्योंकि स्टेज तो पहला ही अनाउंस हो चुका कि आपां कोशिश करांगे कि जिहड़ी गल है सारी दी सारी एक मुद्दे दे उत्ते केंद्रित रहे, क्योंकि पंथ दे उत्ते अज हज़ारां ही मुद्दे आ, हज़ारां ही, और आपां कोई नहीं कह सकते कि कोई भी मुद्दा जिहड़ा नॉन सीरीयस है, कोई गंभीर नहीं, सारे ही गंभीर मुद्दे हैं। पर जिस कारण करके अज आपां इत्थे इकत्तर होए हैं, आपां सारी गल दा जिहड़ा फोकस है उत्थे करांगे। मैं कोशिश करूँगा कि आप सब संगत के चरणों च एक बेनती भी करदा कि तुहाडी एकाग्रता की डिमांड तुहाडे चरणों च जरूर करदा भी विचार नूं ध्यान नाल सुणन की कोशिश करियो। विचार सब दे अलग अलग हो सकते हैं। मेरा जो नज़रिया है, जिन्नी गुरु साहब की दिती हुई तुच्छ बुद्धि है, उहदे मुताबिक जो असीं समझते हैं, इस घटना नूं असीं किद्दां लैने आ, उहनूं तुहाडे चरणों च रखण की कोशिश करदा। समा तब्दील हो गया, असीं पुरानियां एग्जैम्पलां दिन्ने कि सिख किसी दे कोलों हारे नहीं, वो भावें मुगल सी, वो भावें अंग्रेज आया, भावें फरंगी आए, तो भावें कोई भी हुकूमत आई, सिखां ने डट के मुकाबले कीते ते जंगां लड़ियां ते जित्तियां। अज जो समा चल रहा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ किते ना किते जो कौम के हालात आ, वो असीं ये महसूस करते हैं कि पहले समयां दे विच सानूं दुश्मन की क्लैरिटी सी। अज की साडी दुविधा यह है कि असीं दुश्मन पछाणन दे विच ही कन्फ्यूज हो जाने, क्योंकि हुण दुश्मन साडे मोहरे तलवार लैके उदां नहीं आउंदा जिद्दां मुगल आए सी। हुण दुश्मन एक नैरेटिव उसारदा आ, एक विचार, एक आइडिया लैके आउंदा, उस आइडिए नूं ऐनक की तरह सिखां दीआं अखां ते मड़ दिता जांदा, फिर उस विचार के जरिए ही असीं सारे दृश्य नूं देखण की कोशिश करते हैं। जिद्दां मान लो एक उदाहरण के तौर पर आपां गल करते हैं, 1984 बहुत वड्डी घटना ते बहुत वड्डा जख्म पूरी कौम नूं दे गया। पर तुसीं देखो कि स्टेट के नैरेटिव किद्दां काम करते हैं। स्टेट ने 84 दे विच एक नैरेटिव दिता कौम नूं कि जिहड़ा अकाल तख्त ते बैठा, जिहनूं तुसीं संत कहने, असल चो अतवादी, वो हथियार लैके बह गया। एक नैरेटिव है, एक विचार है किहदा? स्टेट का। पर वो नैरेटिव अजाई नहीं गया। उस नैरेटिव दीआं ऐनकां बहुत सारे पंथ नूं दिलों प्यार करने वाले, मैं बार बार इस गल वल मेरी गल ध्यान दिओ कि पंथ दुखी नहीं, कुछ लोग पंथ नाल प्यार करते, सिख भी सच्चे है, पर उन्होंने की कीता, उस नैरेटिव की ऐनक ला लई। हुण जदों उस विचार के थल्लों दी संतां नूं देखदे, उन्हां नूं लगदा कसूरवार ये बंदा सी, इहने कौम मरवाती। नैरेटिव इदां काम करते हैं। स्टेट एक नैरेटिव ते काम नहीं करती, वो बार बार सिੱਟਦੀ है तुहाडे ते, बार बार उन्होंने पता जिन्ने वध तो वध असीं नैरेटिव सिੱਟਾਂਗੇ, किसी ना किसी ट्रैप दे विच तां सिख फसणगे ना। फिर उस तो बाद उन्होंने देखा भी कुछ तो सिख असीं इस नैरेटिव के थल्ले ले आंदे, वो इफेक्ट करते, जिद्दां एक वायरस इफेक्ट करदा ना, किसी एक नूं वायरस हो गया, वो वायरल, वो इफेक्टेड बंदा दूजे कोल जांदा, उन्होंने भी करदा। ये नैरेटिव भी एक वायरस की तरह हुंदे आ, किसी ते असर करते, जिहदी इम्यूनिटी स्ट्रोंग हुंदी है उत्ते नहीं असर करते, जिहदी इम्यूनिटी वीक है। हुण इत्थे इम्यूनिटी साडी मानसिकता दी है, जिहदी मानसिक गहराई ज़्यादा है, वो इम्यूनिटी स्ट्रोंग आ। जिहड़ा जिन्ना ज़्यादा अवेयर है, समझ लो उसकी इम्यूनिटी उन्नी स्ट्रोंग है, छेती कीते इन्हां दे वायरस दे हेठ वो पकड़ च नहीं आऊगा। जदों साडे कोल लैक ऑफ नॉलेज हुंदी आ ते धार्मिक आस्था दे विच साडे कमी हुंदी आ, फिर इदां दे वायरस साडे ते असर करदे आ, और बहुत सारे सिखां ते वो वायरस असर कीता। अज भी बड़े ईमानदार सिख इदां दे बैठे जिहड़े भिंडरां वालिआं नूं गलत ते दोषी ठहराउंदे आ। ਉਹਦਾ कारण की आ कि वो उस नैरेटिव दे विचों संतां नूं देखदे जिहड़ा स्टेट ने दिता। फिर स्टेट ने नैरेटिव दिता भी जिहड़े इस वायरस तो बच गए, उन्होंने अगला वायरस छड्डिया भी इस हमले की कसूरवार इंदिरा गांधी सी।
शायद किसी को लगे कि विशा हो रहा, विशा होर नहीं, मैं नैरेटिव ते गल कर रहा, क्योंकि अज की जिहड़ी इकत्तरता या उहदा मेन मुद्दा यह सीगा कि इस घटना के उत्ते नैरेटिव किद्दां सैट कीता स्टेट ने। मैं उत्ते आऊँगा। ਇਹ ਤੋਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸੌਖ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਕ ਟਾਰਚ ਆ ਜੋ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸਤਾ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਘਟਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਕਿੱਦਾਂ ਸਟੇਟ ਨੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ। ਦੂਜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਟੇਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 84 ਵਾਪਰਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੀ ਮੁਖੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ इंदिरा गांधी सी, एक कसूरवार ਉਹਦਾ बाकी नहीं। ਇਹ नैरेटिव आ और स्टेट का दिता होया भी ਜਿਹੜਾ कौम का रिएक्शन साडे उपर आना आ, जे कौम का रिएक्शन साडे उत्ते आना असीं ਉਹਨੂੰ डिफेंड कर सकीए एक हथियार की तरह, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ गुस्सा घटा के पर्टिकुलर किसी एक बंदे ते हद वध तो वध एक पार्टी तक रह जाए। जद कि ਉਹ ਜਿਹੜੇ 84 वापरी आ ना, वो एक स्टेट ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਵਿਪਰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਉਹ ਵਿਪਰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਅਟੈਕ ਆ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਟੇਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪੂਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੂੰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਸਾਡਾ ਬਹਿਣ ਉੱਠਣ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਸੂਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਮੰਨਦੇ, ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਆ ਉਹਦੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਸਾਨੂੰ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਈ। ਘਟਨਾ ਇਕੱਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਓਪਰੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੜਾਈ, ਇੱਕ ਜੰਗ, ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹੁਣ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਟੈਪ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਦੇਖਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਈਏ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਨਹੀਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਟੇਟ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੈਂਤਰਾ ਖੇਡਿਆ ਹੋਵੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਗਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਸੀ? ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਹਿਸਟਰੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹ ਤੁੱਛ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਖੜ ਕੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜੀ ਪਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਖੜੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਟੇਟ ਖੜੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਆ, ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਹਰ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤਾਕਤ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਆ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਦੇਖਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁੱਛ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਤੁੱਛ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟ ਤਾਕਤ ਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਪੂਰੀ એનર્ਜੀ ਝੋਕਦੀ ਆ। ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਵਕਤ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੁੱਕੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਰਵਾਈਆਂ ਦੇਣ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇਟ ਪੱਬਾਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਤੇ ਸਿੱਖ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਆ। ਅੱਜ ਜੰਗ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਅੱਜ ਜੰਗ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆ ਤੇ ਆਈਡੀਏ ਦੀ ਆ। ਜਿਹਦਾ ਆਈਡੀਆ ਰੂਲ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰੂਗਾ।
ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈਡੀਆ ਬਹੁਤ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਕਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਡੀਆ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਛਿੱਤਰ ਹੀ ਖਾਓਗੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਾਰੂ ਆ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਭਈਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ। ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੇਖੋ ਸਟੇਟ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਟਦੇ ਹਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸਾਡੇ ਬੁਲਾਰੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ 95% 98% ਇਹਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ 98% ਸਿਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹਾਂ ਜੀ। ਨਾ, ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਸਿਖਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 2% ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਦੇਣ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਫਿਰ ਧਰਮ ਪ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਧਰਮ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਐਜ਼ ਅ ਟੂਲ ਵਰਤਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਲੋਕ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਿਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਉਹ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸਾਕਾ ਜਨ ਕੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਧਰਮ ਦੀ ਚਾਦਰ, ਉੱਥੇ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅੱਜ ਜੰਗ ਆਈਡੀਏ ਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਊਗਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪੱਗ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਨੂਰ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਐਨਕਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਹੀ ਦਿਸੂਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਲਰ ਦਿਸਣਗੇ। ਸੋ ਸਟੇਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਟ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਪੰਥ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫੇਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉਸਾਰੇ ਹੋਏ ਨੈਰੇਟਿਵ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪੰਥ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚੀਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੌਣ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਤੇ ਕੌਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਫਾਰਗ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।